जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानक स्वागत करुचे। मु टारो विशारद। प्रिय दर्शक बंधु, आज आपण मानक कहबी टैरोट कार्ड माध्यम मोर प्रिय सिंह राशि विषय मे मास बा ज्येष्ठ मासर समय किपरि अतिबाहित हम कार्यक्रम को प्रथम शेष पर्यंत निश्चित भाव में देखंतु। अनेक कथा जानीपारे, अनेक प्रतिकार कहबी, प्रतिकार करी आपण माने उपकृत हो पारे। समस्या अच्छी बोली भांगी पड़ार किसी आवश्यकता नहीं, तेरे समाधान भी अच्छी। कार्यक्रम को देखंतु, जानतु ज्येष्ठ मासर समय आपण कौन साब्यस्त होउची, केते लाभ करुचंती, कौन आपणकर समस्या रोची। चलतु कार्ड माध्यम आमे मात्र 5टी कार्ड बाहर करवा। यही 5टी कार्ड रे मो ज्येष्ठ मासर प्रथम सप्ताह शेष सप्ताह पर्यंत कथा कहबी। निश्चित भाव में आपण माने कार्यक्रम को देखंतु। जय श्री कृष्ण। कौन आसुची मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति मानक पई कि ज्येष्ठ मासर प्रथम सप्ताह कार्ड देखा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलतु आमे सिंह राशि व्यक्ति मानक ज्येष्ठ मास बा मे मास 15 तारिख ठारू प्रथम कार्ड बाहर करने पूर्व ज्येष्ठ मासर एक रहस्यपूर्ण कथार आपण मानक किसी मुझे चाहूँगी। आपण मैंने से कथा को अनुध्यान करूँ, तापर आम कार्ड विषय निश्चित भाव में जाना। देखंतु ये ज्येष्ठ मासरे जदि आपण गृह ज्योतिष तत्व अनुसार जदि कौन संतान जन्म है, से संतान निश्चित तेजस्वी, तीव्र प्रकृति, क्षमाशील, प्रभासी एवं दीर्घ श्रुति एवं जहाँकि विचित्र बुद्धि संपूर्ण निश्चित भाव में हो पार। मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति माने जदि यही ज्येष्ठ मासरे आपण गृह कौन कन्या प्रथम रजवती है, से निश्चित भाव में मन रखु वैधव्य जोगता जीवन में आसी थाए। से प्राप्त बयस हो बा जवान बयस हो, किंतु ये जोगरे तार आसी थाए। आउ ये वैशाख मास सॉरी ये ज्येष्ठ मासरे जदि आपण माने कौन नूतन गृह आरंभ करुछंती, तेणु मन रखु से गृह सदा सर्वदा कलह लगी रहे। गृहकर्ता अकाल मृत्यु होता है, तेणु ज्येष्ठ मासरे कौन गृह शुभारंभ करने उचित नुह। तेरे यही ज्येष्ठ मासरे जदि आपणकर कौन पुत्र बा कन्या, ज्येष्ठ पुत्र कन्या विवाह अच्छी ताले यह मध्य निषिद्ध करा जाय थाए। कहीं ना यही ज्येष्ठ मासर बर कन्या मध्यरु जड़े कि ज्येष्ठ अन्य कनिष्ठ होते मासर 10 दिन पर ठारू विवाह करा जिबार संभावना रही थाए। मात्र पुत्र होइतिबो ज्येष्ठ, कन्या होइतिबो ज्येष्ठ, मास होइतिबो ज्येष्ठ, एभली स्थिति रे केबे विवाह करिबनी, सर्वदा विवाह वर्जन्य बोली कुआ जाय थाए। तेणु एई वर्ष एई ज्येष्ठ मासरे उतापरू रक्षा पाइबा पई अधिक जलपान करवा, आर्द्र वस्त्र व्यवहार करवा, मस्तक आवरण हितकरक निश्चित होता है। यही मासटी बा ज्येष्ठ मासटी मल मास अधिमास जोगु अशुद्ध काल अटे, एणु विवाह शुभकर्म निश्चित भाव में निषिद्ध करा जायछि। तेबे प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला ए ज्येष्ठ मासर केते गुड़िए रहस्यपूर्ण कथा जानिबार थिला। तेबे चलंतु आमे सिंह राशि व्यक्ति मान को संपर्क में ज्येष्ठ मासर प्रथम सप्ताह बा मे मासर 15 तारिख ठारू प्रथम सप्ताह कार्ड कौन आसुची देखिबा। सिंह राशि 10-5 मघा नक्षत्र, 11-5 पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, 12-5 उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, 3टी नक्षत्र व्यक्ति माने ध्यान दियंतु। ज्येष्ठ मासर प्रथम सप्ताह कार्ड बहुत सुंदर कार्ड आसी 6 ऑफ वांड्स। आपण कौन विजय हासिल करने लक्ष्य रहिबे, किंतु क्या छल कि कथा न शुणी निज मन मानिले निजे जीत हासिल करेंगे। आपण एमती एक दिन आपण लोक को खातिर करेंगे ना, आपण कौन जीत हासिल करने मनोबल रखिए। ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी। बारंबार से गोटे कथा किसी ना कि लक्ष्य आप रे, जो लक्ष्य को हासिल करने आप निश्चित सफल हेबे। तेणु घर परिवार दाम्पत्य जीवन में समस्त मन किणी नहीं पारे। रिलेशन रे आपणकर जदि किसी लक्ष्य थिला ता भी पूरण करि पारिबे। व्यवसाय माने व्यवसाय भल करिवे। छात्र छात्री माने विद्या क्षेत्र रे अग्रिम अधिकार लाभ करिवे। आपण को सब आडो सपोर्ट मिलिबो। मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति माने लोक माने आपण को उत्साहित करिवे। ए मासरे आपण को भीतर आत्मविश्वास बहुत बढ़िबो। आपण को जीवन रे किछि घटिबार जोग देखा जाउछि, जहा पई आपण गर्वित अनुभव करि पारंती। आपण को परिवार होंतु कि बंधु माने होंतु, आपण को नै बहुत गर्व करिवे। जदि भी कोनसी इन्वेस्ट करूतिले ताले आपण सेतु लाभवान हेबे। सब कार्य सफलता मिलिबो। कोनसी ग्रुप करथिले लोक माने आपण को ग्रुप रे बहुत संख्या रे शामिल हेबे। आपण को चाकरी क्षेत्र में प्रमोशन मिल पारे, चांस रोची। बहुत पॉजिटिव अनुभव करेंगे, समस्ते सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे। कौन काम को हाथ को नौते से आपको सफलता अवश्य
ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କଲେ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମେ ମାସର 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ବା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ କାର୍ଡଟି ବହୁତ ଉତ୍ତମଦାୟକ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ କାର୍ଡକୁ ଦେଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ କାର୍ଡ ଆସିଛି କ'ଣ ନା 3 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ। କେହି ବି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଛଳନା କପଟ କରିପାରେ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରେ, ଆପଣ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ରହିପାରନ୍ତି, କାହା ସହ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେଇପାରେ। ଇଏ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଜୀବନରେ ବେଳେବେଳେ ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ତାହା ଆମକୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷା ଅନୁଭୂତି ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସାମ୍ନାକୁ କୌଣସି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ତେବେ ବିବ୍ରତ ନ ହୋଇ ଆରାମରେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କାହା ସହିତ ବି ହେଇପାରେ, ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ହେଇପାରେ, ନହେଲେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ପତିଙ୍କ ସହିତ ହେଇପାରେ। ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆସୁଛି, କିଛି ଲୋକ ଟିକେ ଡିଭୋର୍ସ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇପାରେ। ଆପଣମାନେ ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଯଦି କ୍ରୋଧକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ଫେରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ ଦୁଃଖିତ ଟିକେ ଏହି ସମୟରେ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ କେହି ଛଳନା କପଟ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରିପାରେ, ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଆପଣ ରହିପାରନ୍ତି। ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ରହିନପାରେ, ତଥାପି ଯାହା ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ହେଉଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭରସା କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଭଲ ହେବ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରିରେ ବାଧା ଆସିବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲସ୍ ଦେଖାଦେବ। ଦେଖି ଚାହିଁକି ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ସପ୍ତାହଟିକୁ ଟିକେ ଜଗି ରଖିକି ଆପଣମାନେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ କାର୍ଡକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ 10-5 ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର, 11-5 ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଉ 12-5 ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି 9 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍। ଇଏ ବି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିଛି, ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ଏହି ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କିଛି ବହୁତ ଖ୍ୟାତି, ସୁନାମ, ସଫଳତା ଆପଣ ହାସଲ କରିବେ। ଅର୍ଥ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ହାସଲ କରିବାର ଭଲ ସମୟ ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବେ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ସତ୍ ଜଗିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ସତ୍ ଜଗିଲେ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ କିଛି କରିକି ଦେଖେଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସୁନାମ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାର ଅଛି। ରିଲେସନସିପ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତମ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି ଶାନ୍ତି ରହିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ହଡ଼ବଡ଼ରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛି ଜଲ୍ଦି ତାକୁ କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସର ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିବ, ଭାବି ଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କୌଣସି ଜିନିଷ ହାସଲ କରିବାକୁ ମନ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ, ପଇସା ମିଳିବ, ସବୁକିଛି କରିବାର ଅଛି। ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଉନ୍ନତ ସୀମାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ କାର୍ଡଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଉପକୃତ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। 10-5 ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର, 11-5 ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 12-5 ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମାସର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଶେଷ କାର୍ଡଟି ଦେଖିବା। ଇଏ ହେଉଛି 10 ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ। ଏ କାର୍ଡ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ କରିବେ, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସବୁ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ସେ କାମରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଓଭରଲୋଡ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଥକାପଣ ଲାଗିବ, ନର୍ଭସ୍ ଲାଗିବ। ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କିଛି ଚିଡ଼ି ଚାଡ଼ିକି କାହାକୁ କହିପାରନ୍ତି। କେୟାରଫୁଲ୍ ଟିକେ ଏହି ସମୟରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କିଛି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ସଫଳ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ କାମରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଏହି ସମୟରେ ମନ କିନ୍ତୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ମନି କ୍ୟାରିୟର ବ୍ୟବସାୟ କଥା କହିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ କାମ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ। କାହାକୁ ବି ସମୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଖାଲି କାମ ହିଁ କାମରେ ରହିବେ। ଖୁସି ବାସି ମଜାମସ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସାଲେରୀ ମଜୁରୀ ଯାହା ବି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ ଟିକେ ଭାରିପଣ ଲାଗିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟର ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଗୋଛେଇକି ଧରିବେ। ଯାହା ପ୍ରେସର ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ନିଜେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରୁ ସପୋର୍ଟ ଚାହିଁବେ, ସାହାଯ୍ୟ ଚାହିଁବେ, ଟିକେ ପରିସ୍ଥିତି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ଶେଷ ସପ୍ତାହଟିକୁ ଆପଣ ଜଗି ରଖିକି ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ 10 ଅଫ୍ କାର୍ଡର ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ କାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବର୍ଡନ ଏହି ସମୟରେ ରହିବ। ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନେବେ ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର କମିଯିବ। ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିପାରେ। ତଥାପି ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ। ନିଜ ଦେହର ଟିକେ ଏହି ସମୟରେ ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଶେଷ କାର୍ଡ ପଞ୍ଚମ କାର୍ଡଟି କ'ଣ କହୁଛି, ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ରହୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଇଏ କୁଇନ୍ ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ବାଣ୍ଟିବେ, ଅତୀତର ଭାବପ୍ରବଣତାକୁ ନେଇକି ରହିବେ, ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଇଏ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ, ଜୀବନ ସୁଖମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସମ୍ମାନ
ଦେବେ ଆଉ ରିଲେସନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ, ଖୁସି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରକୁ ଆପଣ କିଛି ଗାଇଡ଼ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳୀ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବେ, ପୁରୁଣା ଆବାସପତ୍ର ସବୁ ପରିଷ୍କାର କରିବେ। ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତମ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ତେବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମାସର ଶେଷ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟାକି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ମାସରେ ଆପଣ ଭଲମନ୍ଦ ଭିତରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରି ସଫଳ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ନୋଟ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାରାଂଶ କଥାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସର ଫଳ ଆଂଶିକ ଶୁଭଦାୟକ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା 3 ଅଫ୍ ସୋର୍ଟସ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ଏବଂ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ 10 ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ପରିବାରର ବୋଝ। ଆଉ 3 ଅଫ୍ କାର୍ଡ଼ ମାନେ କେହି ଛଳନା କପଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ସହି ନପାରିବା। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ତଥାପି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆଂଶିକ ଶୁଭଦାୟକ ରହୁଛି। ଦେହ ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ, ଡେରିରେ କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ଶତ୍ରୁ ଭୟ ପରାଜିତ ବରଣ କରିବେ। ଆଉ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖାଦେବ। ଆୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭାସ ଯୋଗ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୂଟନୀତି ଲୋକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଆଉ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ରହିବ। ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କେଉଁ ତାରିଖରେ କ'ଣ ଘଟିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମେ ମାସର 15 ତାରିଖ କଥା ମୁଁ କହିଲେ, ମେ ମାସର 15 ତାରିଖରୁ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ 17ରୁ 20 ମନ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତି ରହିବ। 21ରୁ 22 ବ୍ୟସ୍ତତା ରହିବେ। 23ରୁ 29 ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ପୁଣି ପାଇବେ। ନୈତିକତା ବୃଦ୍ଧି, ସର୍ବସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଉ 30, 31 ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି, ବିଳମ୍ବରେ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ରହିବ। ତେଣୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯାହା ବି ଅଛି ଭଲ ଅଛି, କିଛି ବି ମନ୍ଦ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କହିବି ରବି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ। ରବି ଯଦି ସ୍ଥିତି ଭଲ ନ ରହିବ, ରବିଙ୍କ କାରଣରୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମସ୍ତକ ପୀଡ଼ା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା, ସନ୍ତତି ଜ୍ୱର, ପ୍ରାୟ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଜ୍ୱର ରହିବ। ପିତ୍ତଜାତ ରୋଗ, ଅମ୍ଳଶୂଳ, ହୃଦୟ ରୋଗ ମାନେ ଛାତି ରୋଗ, ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏସବୁ ଦେଖାଦେବ। ମସ୍ତକ ବ୍ରହଣ, ବିଷ ଆଘାତ, ଅଗ୍ନିରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେବ। ରବି, ଶନି, ମଙ୍ଗଳ ଏସବୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଯିବେ, ତାହେଲେ ହିକା ରୋଗ ଦେଖାଦେବ। ବାରମ୍ବାର ହିକା ଦେଖାଦେବ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ରୋଗର ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ରବିଙ୍କ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ। ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଧଳା ସୋରିଷ, ଲୋଧ୍ର ହଳଦୀ, ଦାରୁ ହଳଦୀ, ମୁଥା, ଧାନ୍ୟ, ପେଣାମୂଳ, ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁ, ଜଟାମାଂସି ଏ 10ଟି ଜିନିଷରୁ ଆପଣମାନେ ସମ ପରିମାଣରେ ନେଇକି ଜଳରେ ପକାଇ ତାହାକୁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆହୁରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବ। ଅନେକ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଯଦି ଏହି 10 ମହାମୂଳକ ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନ ପାରୁଛନ୍ତି, ତାର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ପାଇଯିବେ, କ'ଣ କରିବେ? ଚେରମୂଳିକ କଥା ଜାଣି ହେବ ନ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତି ଅରିଜିନାଲ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ସିଂହ ରାଶି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ରବି 10-5 ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର, 11-5 ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 12-5 ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର। ତେଣୁ ଏହି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ରବିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ରବି। ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସାକ୍ଷାତ ଶିବ ପରତି ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷରୁ ପାପୀକୁ ବି ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିବାର ମନ୍ତ୍ର ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଓಂ ହ୍ରିଂ ନମଃ। ଏହାକୁ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧାରଣ କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। କେବେ ବି ଏମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ବି ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଗୁରୁଜନମାନେ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କର୍ମର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ କାଳସର୍ପ ଯୋଗର ଯନ୍ତ୍ରଟି ମୁଁ ଦେଉଛି, এই କାଳସର୍ପ ଯୋଗ କହିଲେ କାଳ ଅର୍ଥ ସମୟ, ଅର୍ଥ ସର୍ପ ଅର୍ଥ ବିଷ ବା ମୃତ୍ୟୁ। ସମୟର ଅପମୃତ୍ୟୁ ବା ସମୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଷ ତୁଲ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ କାଳସର୍ପ ଯୋଗର ସ୍ରଷ୍ଟା ରାହୁ କେତୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ରାହୁ କେତୁ କହିଲେ ପୃଥିବୀକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ନିୟମ କ'ଣ ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ 2ଟି ଧୂପକାଠିକୁ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ଯନ୍ତ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ 7 ଥର ବୁଲେଇ ଆଣି ପ୍ରାୟ 30ରୁ 45 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଚାହିଁ ରହନ୍ତୁ। ଏକ ଲୟରେ ଅନେଇକି ରହିବେ। ଏହିପରି ଲଗାତାର ଭାବେ 45 ଦିନ କି 90 ଦିନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଅବଶ୍ୟ ଖୋଲିବ। ଆପଣଙ୍କ ସଂସାରରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି କାଳସର୍ପ ଯୋଗର ଯନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି ଯନ୍ତ୍ର ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନ ପାଇପାରିବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ନମ୍ବର ଦେଇଛୁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ନମ୍ବରରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ, ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାର ସିଦ୍ଧି ଯନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ୟାକୁ ଡରି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମସ୍ତକ ଜାରି ଟେକି ରଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସକଳ ଦୋଷ, ସକଳ ତ୍ରୁଟି, ସକଳ ରୋଗ, ସକଳ ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକରୁ ମୁକ୍ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଖରାପ ନାହିଁ କି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମଣିଷ ଚଳିଲା ଭଳି ଅଛି। ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ
ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ୟାର ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଛୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୈନନ୍ଦିନ ରାଶିଫଳ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।